अटारी बॉर्डर ते 102 किलो हैरन बरामद। अफगानिस्तान तो आए मलट्ठी के ट्रक चों बरामद हुई खेप। कस्टम विभाग कर रही है कार्रवाई। बड़ैल जेल दे विच मिलिया बंब। एनर्जी ने किया डिफ्यूज। जोरदार धमाके की भी आई आवाज। कल राती जेल दे कोलों मिलिया सी बंब। बाबर खालसा इंटरनेशनल का मोस्ट वांटेड अतवादी गिरफ्तार। डेरा बस्सी के पिंड लहली तो किया काबू। 2010 तो सी फरार। सलाखा पिछे लखीमपुर खीरी कांड का मुख मुलजम आशीष मिश्रा सरेंडर करने आए नूं अदालत ने भेजा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी सी जमानत। जगाड़ू रेहड़ियां ते आदेश नूं लैके सीएम मान सख्त। ट्रांसपोर्ट मंत्री डीजीपी ते चीफ सकत्तर दे नाल कीती मीटिंग। सीएम मान बोले कोई भी मोटर रेहड़ी नहीं होगी बंद। सरकार का मकसद रोजगार देना, खोना नहीं। कल दिल्ली दौरे ते सीएम मान स्कूलों ते मुहल्ला क्लीनिक का करनगे दौरा। दिल्ली की तर्ज ते पंजाब का विकास करने का किया जा रहा दावा। हरियाणा तो बाहर तूड़ी ते चारे की विक्री ते रोक। सरकार ने वधियां कीमतां दा दिता हवाला। उलंघना करन ते धारा 144 के तहत कार्रवाई के आदेश। मोगा के पिंड तोता सिंह वाला च खेतों में लगी भयानक अग। 20 एकड़ के करीबन आड़ सड़ के सुआह। शार्ट सर्किट दसी जा रही है वजह। मकाना तक पहुंची शिमला के जंगलों के विच लगी अग। फायर ब्रिगेड के वलों अग बुझाउण दीआं कोशिशां जारी। तारा देवी के जंगलों के विच 4 दिनों तो लगी हुई है अग। गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब ते पानीपत के विच वड्डा समागम। सीएम मनोहर लाल समेत कई सियासी ते धार्मिक आगू होए नतमस्तक। यमुनानगर के विच गुरु साहब के नाम ते मैडिकल कॉलेज बनाउण का ऐलान। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परविंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे उस खबर की जिसते कि पहला काफ़ी सारा फैसले का विरोध होया तो उस तो बाद फैसला सरकार के वलों वापस भी ले लिया गया। गल कर रहे हैं जुगाड़ू रेहड़ियां की। जुगाड़ू रेहड़ियां नूं लैके लए फैसले तो बाद सीएम मान ने पहला ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाल मुलाकात की ते फिर डीजीपी ते चीफ सकत्तर के नाल गलबात की गई, जिस तो बाद सीएम ने सख्त शब्दों के विच चेतावनी भी दी है। शनिवार ਨੂੰ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस दौरान सीएम मान ने कहा है कि कोई भी मोटर रेहड़ी बंद नहीं होगी। नाल ही सख्त शब्दों च कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का मकसद रोजगार देना है, ना कि रोजगार नूं खोना। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਗਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कल एक फैसला लिता सी, मान साहब ने उन्होंने रीकनसीडर किया जे लोगों दियां कोई भी इहो जिहियां प्रॉब्लम्स हैगियां जिहदे करके इंप्लॉयमेंट खत्म होगी, असीं इहो जिहे फैसलिਆਂ ਨੂੰ नहीं करांगे और इन्हां ਨੂੰ अगर लोड़ पेगी रिवर्स भी करांगे। ਉਹਦੇ तहत ही मान साहब ने ਜਿਹੜਾ रेहड़ी वाला फैसला कल ਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रिवर्स करते हुए रेहड़ीज़ ਨੂੰ ਹੁਣ अलाउ करता है। शनिवार ਨੂੰ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਖੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ। राजा वड़िंग ने ट्वीट करदे लिखा है कि मान साहिब शुक्रिया, घट्टो घट्ट तुसीं छेती ही फैसला वापस ले लिया। समझ नहीं आया कि सरकार कौन खिला रहा है। जे दिल्ली तो सरकार चलेगी अते इस तरह के गलत फैसले होणगे अते फिर घबरा के वापस लैणे पैणगे। ध्यान नाल सरकार दे फैसले लवो, अफसरशाही दी लगाम अपने हत्थ 'च रखो।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ADGP ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSPs ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਚਾਹੇ ਕਲਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਰ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ MLA ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਪੈਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਧੱਫੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਖੁੰਨੀ ਮਸੀਤ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਖੁੰਨੀ ਮਸੀਤ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਚਿੱਟਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ये कितना दिन से काम कर रहे हैं? 6 महीने ਤੋਂ। कोई किसी को कोई कंप्लेंट दिया पुलिस को कुछ भी? ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਚਦੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਊਗਾ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ। ਬਾਈਕ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ 5-5 6-6। ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੜਕ ਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਏ, ਹੱਥੋਂ ਬਾਈ ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਖੂਨੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੁਸ਼ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਖੂਨੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਔਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਝੜਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਦਰਅਸਲ ਚਿੱਟਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-20 ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਰਾੜਾਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਰਾੜਾਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 28 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਸਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਡੇਢ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਪਿਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 102 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੈਰੋਇਨ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ, ਮਲੱਠੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਲੱਠੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ, ਮਲੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 102 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ
ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? जी बिल्कुल परमिंदर, मैं दसना चाहांगा कि देर रात यह ट्रक ICP इंट्रोग्रेटेड चैक पोस्ट के जरिए भारत में दाखिल होया सी। जो भी कोई ट्रक पाकिस्तान या अफगानिस्तान तो दाखिल होंदा तो उसकी पूरी तरह चैकिंग की जाती है। सारे माल नूं थल्ले लाया जाता है, फिर दूसरे ट्रक दे विच उस माल नूं भरिया जाता है। सो जिस वेले इस ट्रक की चैकिंग की गई तो उस दे विचों एक खेप जरूर हेरोइन की थोड़ी जी बरामद हुई, लेकिन जो पूरे ट्रक का माल बाहर लाया गया तो हौली हौली सारी रात कस्टम ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 102 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 102 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ 700 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 102 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ, 102 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ है। हमारा एक एग्जामिनेशन शुरू हुआ था ICP अटारी में, जिसमें लिकरस रूट ये डिक्लेयर्ड आइटम था। वो होता है मुलेठी जिसको हम बोलते हैं। तो वो एग्जामिन करते वक्त हमने जब एक्सरे मशीन में रखा तो उसमें इरेगुलर इमेजेस आए थे। तो बेस्ड ऑन दैट उसके बेसिस पे हमने वो 100% एग्जामिनेशन पे किया। तो हमने पाया कि उसमें ऐसे कुछ पीसेस है जो मिक्स हुए हैं मेन मुलेठी के कंसाइनमेंट में। तो ऐसे पीसेस हमने सेपरेट किए, सेग्रीगेट किए और फिर वो ऑफिस में जाके वो ये ऐसा इसमें कैविटी बनी हुई थी, कैविटी के अंदर था तो सारा इंडिविजुअल ब्रेक करके तोड़ के हमें वो निकालना पड़ा। तो मुलेठी का ये ऐसे वुडन लॉग्स लगभग 485 किलोग्राम के लॉग्स थे। वो हमने पूरी रात भर ऑलमोस्ट चल के बहुत लंबा टाइम लगा, बिकॉज इंडिविजुअली एक एक करके तोड़ना पड़ रहा था। तो वो करके आज हमने वो कंप्लीट किया प्रोसीजर। तो उसमें 102 किलो का सस्पेक्टेड मटेरियल मिला है। वो जो मटेरियल है हमने ड्रग डिटेक्शन किट से उसको टेस्टिंग किया, हमने भी किया, BSF ने भी किया और दोनों में वो हेरोइन के लिए पॉजिटिव पाया गया है।